салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммадҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори ҳафтум. бисёр нағз. инҳо хуб кор мекунанд, гуфт қозӣ ва ба тағоиям нигоҳ карда. хуб, шумоҳо ба сари кор равед, шабона бо инҳо суҳбат мекунед. гӯён падар ва тағоиямро нишон дод ва ба Қурбонниёз тағоиям фармуд ки ӯ 1 дақиқа инҷо бошад. қозӣ баъд аз ба кор рафтани ду тағоиям ба тағои муллом нигоҳ карда давом намуд. ин додарат Қурбонниёзро нишон дода ва суханашро аз шумо ба ту гардонда. коркуни бисёр гузарост. монанди ин коркун дар байни ҳашарчиён 10 нафари дигар аст. лекин дар ақл ва ҷасорат ин аз инҳо пеш аст. магар рост истода гап задан ба қозии пир зур омад ки ба асои ҷавбедаш такя карда нишаст ва ҳамсӯҳбатонашро ба нишастан фармуд ва сухани худро давом дод. ман рӯзи аввали ба сари кори ҳашар омаданам ба аминҳо фармудам ки 10 нафар устои дурудгар ёбанд, то ки баробари рудковӣ, пул, дарғот сохта шавад. яке аз аминҳо гуфт, ҳар устои дурудгар ҳар рӯз бе 5 танга кор намекунад. 10 усто ҳар рӯз 50 танга меистад. шумо ки аз мардум хароҷот ҷамъ карданро ман кардед, музди кори дурудгарҳоро кӣ медиҳад ва аз куҷо медиҳад? бо шунидани сухани он амин ин ҷавон Қурбонниёзро нишон дода ба ман нигоҳ карда тақсир арз дорам гуфт. гӯй гапатро. ман фармудам. ӯ гуфт, дар байни ҳашарчиён 50 нафар дурудгар ва харротон ҳастанд ки дар қатори дигарон рудковӣ мекунанд. агар онҳо аз кори заминковӣ озод карда шуда ба кори дурудгарӣ фармуда шаванд, хурсанд шуда бепул кор мекунанд. ман даррав устоҳои дурудгарро ғун карда аз байни онҳо 10 нафар ҳунармандтаринашонро ба кори пул ва дарғот мондам ки он корҳо ҳам баробари рудковӣ пеш рафтанд. ақл ва ҷасорати ин ҷавон маро қоил кард. агар ҷасорат намедошт, ақли ӯ дар ин ҷо ба вай фоида намерасонд ва дар пеши аминҳои худписанд омада ба ман маслиҳат дода наметавонист. бинобар ин барои ҳар кас ақли бо ҷасорат лозим аст. инчунин ҷасорати беақлона ҳам фоида надорад. қозӣ боз сухани худро давом дода ба тағои муллом гуфт. ин додаратро дар хизмати ман мон. ман аз ин хурсанд мешавам. савод дорад? не, гуфт тағои муллом. майлаш, ақл ва ҷасорат ки дорад, маро хурсанд карда метавонад ва худаш ҳам бисёр чизҳоро меомӯзад. қозӣ ба Қурбонниёз фармуд ки ба кораш равад ва одами худашро фармуд ки чой биёрад. хизматгор аз шохи дарахт як халтаи чарминро ки дар он ҷо овехтагӣ буд гирифта кушода, аз даруни вай як пиёла ва як чойҷӯши биринҷиро бароварда, аз чойҷӯш ба пиёла чой рехта ба қозӣ дод. қозӣ бо 2 ҳурд он чойро нӯшида ба пешхидмат фармуд ки ба ҳамсӯҳбатонаш ҳам чой диҳад ва ба падарам нигоҳ карда гуфт. ин чойро аз ғиждивон дам карда оварда будем. сард шудааст. айб накунед, ҳарчи бошад аз оби сарди хом беҳтар аст. баъд аз он ки падар ва тағоиям як пиёлагӣ чойи сард нӯшиданд, қозӣ аз ҷояш хист. дигарон ҳам ба по рост шуданд. қозӣ ба онҳо гуфт, биёетон ҳашарчиҳоро монда нашавед гӯем. қозӣ пеш даромад. падар ва тағоиям дар паҳлӯи ӯ, аммо аз вай қадари пасттар ба роҳ даромаданд. ман ҳам аз дунболи онҳо. қозӣ дар пеши ҳар гурӯҳ аз ҳашарчиён монда нашавед гӯён қадаре меистод. коркунони дурусттарро ба тарзи ҷудогона ҳай баракаллоҳ ё ин ки офарин мегуфт ва боз пеш мерафт. амин ва арбобҳо ки миёнашонро аз рӯй баста дар сояи дарахтон менишастанд, аз дур намоён шудани қозиро дида аз ҷо хиста ба болои ҳашарчиён медавиданд ва овозашонро баланд карда инҷа бизан мегуфтанд. як вақт як амини бисёр фарбе аз зери дарахти хиста ба сари ҳашар омад ва ӯ ҳам ба қозӣ шунавонда ба ҳашарчиён чӣ нав кор карданро нишон додан гирифт. вақте ки қозӣ ба ӯ наздик расид, ӯ салом дода таъзимкунон истод ва қозӣ ба вай гуфт,
امین، شما از حد زیاد فربه شده اید. این حالت به شما باری زیادتی است و شما را ناآرام می کند. با این کاری که شما در پیش من مانند ارباب و امینهای دیگر می کنید بارتان سبک نمی شود. مناسب آن است که شما گاهی از دست حشرچیان کلند را گرفته قدری کار کنید تا که هم برای خودتان و هم برای حشرچی سبک شود. امین خوش تقصیر گویان دویده بر رود در آمد و از دست حشرچی کلند را گرفته به زمین زده خاک کندن گرفت. اما بعد از 10-12 بار کلند زدن چنان در عرق غوطید که گویا بر سر او از سطل آب ریخته باشند و سوس شده بر زمین نشسته ماند. حشرچیان قاه قاه زنان خندیدند. قاضی به امین گفت: دیدید که کارکنی از کارفرمایی چقدر دشوار بوده است. شماها همان کارفرمایی آسان را هم نکرده در سایه درخت شکم خاریده میخوابید. ما پیش رفتیم. بعد از قدری راه رفتن قاضی به پس نگاه کرد. همه ارباب و امینها در سری حشر حرکت میکردند. ما از دهه روبه ها برآمده به جایی رسیدیم که از آنجا از طرف شمال رود سری جوی محله بالا و از طرف جنوبش جوی استمزی سر میشد. در پیش سری این دو جوی استاهای درودگر تخت ورق را ساخته تمام کرده بودند و برای خوبتر با هم جفت شدن تخته ها پهلوی آنها را رنده می کردند. تخمیناً تا 50 قدم پایانتر از تخت ورق رود تیار شده بود و در پایانتر از آنجا کار دوام می کرد. قاضی به حشرچیان فرمود که در آخری جای تیار شده رود بند بلند بندند و میراب را که به تخت ورق سازی نظارت می کرد فرمود که رفته بند قاقا را کشاده آب را پایین سر دهد. میراب خوش تقصیرگویان اسبش را از درخت کشاده سوار شده به طرف یابان قاقا دواند. قاضی به پدرم نگاه کرده گفت: من کار را به همین ترتیب نهادم که از پس حشرچیان آب هم می آید. حشرچی که در وقت کار دشوار خود ثمره وی را در پیش نظرش می بیند قوت و غیرتش دوچند می شود. حشرچیان هر قطعه را که کنده تیار می کنند فردای آن روز در آن قطعه آب می آید. ما فردا آب را تا روبه ها و پس فردا تا دهنو می بریم. قاضی به درخت تکیه کرده سر دو پا نشست و هم صحبتانش هم در روبرویش نشستند. قاضی گاه سخنانی می گفت که من از آنها چیزی نمی فهمیدم. پدرم مانند شاگردان مکتب با احترام سخنان او را گوش می داد و گاه از شنیدن سخنان او ذوق کرده با تمام بدنش پس و پیش می جنبید. در این میان میراب آمدن آب را خبر داد. قاضی و همصحبتانش خیسته به سر ورق رفتند. آب کفک‌های چرکین زرچرنگ را در دم خود پیش انداخته می آمد و به تخت ورق رسیده از رفتار باز مانده به بالا دمیدن گرفت. از بین تخته ها به پایین آب می شاریده باشد هم این حال به بالا دمیده برآمدن وی مانع نمی شد. یک وقت دم آب به سر تخت ورق رسیده هم به جای استمزه و هم به جای محله بالا جاری شد و از بالای تخته بند با شراسی به شدت شاریده فرآمده به بند خاکی دکه خورده ایستاد. پدر و تقایم از قاضی رخصت گرفتند که به خانه برگردند. ما لب جوی همراه آب آیسته آیسته می رفتیم. پدرم به تقایم گفت: به بالای این که این آدم عالم ترین، دانشمندترین، عاقل ترین و با انصاف ترین علمای زمان ما بوده است، بدنش هم از آهن ساخته شده بوده است. در این پیری نه از سر دو پا نشستن مانده می شود و نه از راست ایستادن و راه رفتن. عمرش باید از 70 گذشته باشد. نظر به قول پسرش همین سال 76 سال را پر کرده به 77 قدم مانده است. گفت تقایم: ما برابر آب به دیه در آمدیم. بچگان کوچه شاده کنان و چپک زنان آب آمد و آب آمد از روی کتاب آمد گویان فریاد می کشیدند و لب جو بالا پایین می دویدند. ما به پیش بابایم در آمدیم. در آنجا قیماق گپ کاردانی و کارداری های سرکاری نوی رودکاوی بود. در آن میان درباره به خدمت او سپردن قربان نیاز تقایی هم سخن رفت. پدرم این کار را معقول دانست و خدمت سپاهیگری خصوصا ملازمی قاضی ها را دوست ندارم هم این کار را درست می شمارم. گفت: خدمت این قاضی برای قربان نیاز یک مکتب تربیه خواهد شد. این قاضی عبدالواحد
همان قاضی عبدالواحد صدر سریر تخلص است که من در صحیفه 385 391 نمونه ادبیات تاجیک نمونه شعرهای او را نقل کرده خودش را به نیکی یاد کردم. احوال تومن شافرکام بعد از جاری شدن رود نو. در همان تیر ماهی که رود نو برآورده شد، دهقانان تومن شافرکام از این کامیابی خود روح نو یافته کار سر کردند. گندم تیر ماهی را کشته گرفتند، شاخجوی ها را کافته تازه کرده برای کشت بهاری تیاری دیدند. از بس که سر رود نو شافرکام ساز شده از دریای زرافشان نسبت به پیشتره از زیادتر آب می گرفتگی شده بود، دهقانان با مهنت خود و از غیر راهبری حکومت امیر رود کهنه شافرکام را از ریگ تازه کرده در وی هم از رود نو آب گرفتند و قسم کلان زمین های ریگ پخش کرده را کشاده و آبیاری نموده از سر نو به قطار زمین های کارم در آوردند و به این واسطه دهقانانی هم که پس از ریگ پخش کنی به طرف های جنوب کوچیده رفته بودند برگشته به جاهای اصلی خودهاشان آمده به کشت و کار در آمدند. علاوه بر این دهقانان بیزمین رود جلوان را که در دامن چول بوده سالهای بسیار باز باطل و خشکرود شده مانده بود با تشبث خود کافته در وی هم از آب فراوان رود نو شافرکام آب جاری کردند و زمین های کنار جلوان را که چراگاه بیگیاه شده رفته بودند آبیاری کرده به کار در آوردند. همین طریقه شده در سال دویومی به کار در آمدن رود نو تومن شافرکام مانند یک بوستان آباد گردید. اما به این بوستان از همه پیشتر چشم چغز مانند امیر مظفر دوخته شد. او در آن تومن مرادبک نام کسی را که در ظالمی نام برآورده بود املاکدار و صفی نام ملای را که با کاردانی خود دل امیر را برده بود قاضی تعیین کرد. این دو تاراجگر با گروه ملخان، ملازمان و شاگرد پیشگان خود آن بوستان نوآباد را به چولستان گردانیدند. آنها به بهانه اینکه اهالی تومن شافرکام یک چند سال باز انداز زمین را ندادند، بعد با نام انداز گرفتن تمام حاصلات آن ساله دهقانان را قرضدار هم کرده ماندند که باید آنها در سالهای آینده از حاصلات زمین از همه پیشتر آن قرض را ادا می نمودند. قاضی صفی که وظیفه اساسیش قاضیگی بوده با صفت شریعت پناهی مردم را تاراج میکرد، برای باز هم مقبولتر گردیدن در پیش امیر خود یاری دهنده املاکدار هم شده به میدان برآمد. در ترتیب اندازغنداری امیر عادت این بود که املاکدار در موسم حاصل پزی به سر زمین رفته انداز محصولات دهقانی را به نام دهقانان جنسن می نوشت. در آخر تیر ماه بعد از تمام شدن موسم حاصل غنداری قاضی نرخ هر محصول را از روی بازار به امیر عرض می کرد و امیر درباره با همان نرخ قاضی عرض کرده از دهقانان رویانده گرفتن پول اندازهای جنسی به املاکدار فرمان می فرستاد. قاضی صفی انا در همین مورد یاری خود را به املاکدار و به آن واسطه به خزینه امیر نشان داد. او در وقت نرخ عرض کنی خود به طرز صنعی نرخ بازار را گران میکرد. مثلا نرخ یک من گندم 20 تنگه باشد به 25 تنگه برآورد و همان نرخ ساخته برآورده خود را به امیر عرض کرد. امیر هم موافق عریضه قاضی درباره رویانده گرفتن پولهای انداز فرمان داد. در نتیجه این گونه اندازغنداری دهقانانی که در اصل در وقت اندازی یک بار تاراج دیده بودند در وقت پرداختن پول انداز تماما خانه ویران شدند و مجبور گردیدند که بعضی هاشان زمین هاشان را با نرخ ارزان به بایها فروخته، بعضی هاشان حیوانات کاری و اسباب خانه هاشان را فروخته پول انداز را دهند. حتی بعضی دهقانان مجبور شدند که پسر و دخترهایشان را به بایها فروخته قرض حکومت را ادا نمایند، یا اینکه دخترهایشان را با نام دخترخانه و پسرهایشان را با نام غلام بچه به حکومت به جای انداز بها کرده دهند. و کسانی که با هیچ کدام این راه ها از انداز حکومتی خلاص شده نمی توانستند به زندان می رفتند، یا اینکه روی پنهان کرده به دزدی کردن مجبور می شدند و یا اینکه گریخته به ترکستان روسی رفته در آنجا سرسری می گشتند. مرادبک و قاضی صفی کنار رود جلوان نوآباد را هم آرام نگذاشتند. دهقانان در آنجا کشت و کار کننده تماما به حیوانات کاری بوده
و فقط با کلند و بیل زمین‌های مرده را کار کرده گشته بودند. املاکدار با آنها هم برابر زمین‌های کهنه آباد انداز انداخت. آنها آن انداز را داده نتوانسته از حکومت قرضدار شده ماندند و مجبور شدند با هیزمکشی که کسب اساسی آنها بود قرض حکومت را پیش ادا کنند. من این احوال را در قسم دوم رمن غلامان تصویر کردم. قاضی ها موافق قانون نونوشته امیر بخارا مالهای بی صاحب مانده را با نام لقطه به دست درآورده پادشاهی میکردند. قاضی صفی از همین قانون فایده برده سگان شکاری خود ملازمانش را به کنار رود جلوان برآورد که آنها از آنجا مالهای لقطه یافته به دست درآورند. ملازمان بوز و گوسفندان هیزمکشان کنار جلوان را که خود به هیزمکشی رفته حیواناتشان را در دامن چول به چرا سر می دادند با نام مال بی صاحب به قاضی خانه رانده بردن گرفتند و قاضی آن حیوانات را لقطه می کرد. اگر صاحب آن حیوان در وقت رانده ایستادن ملازم رسیده می آمد هم مال خود را از دست وی گرفته نمی توانست. ملازم من به قاضی خانه می برم تو از دنبال گواه برده به شریعت آراسته کرده از دست من می گیری گویان طلب صاحب مال را رد می کرد. البته صاحب حیوان به قاضی خانه گواه برده به ملازم دعواگر شده از وی مال خود را گرفته نمی توانست، چون که گواه های او در پیش قاضی بنابر ندانستنشان فرض عین ضروریت دینی را یا اینکه با تهمت شریک بودنشان با صاحب مال در صورت همدیه و همسایه او بودنشان یا خود بنابر ساخته و خریده بودنشان در صورتی که از دیه های دوردست باشند از طرف قاضی اسلام رد کرده می شدند. اما اگر صاحب مال بعد از به قاضی خانه سپرده شدن حیوانش خبردار شود به طلب کردن و لب گشادن هم حق نداشت، چون که در این صورت باید او به قاضی دعواگر می شد که این قطعیاً ممنوع بود. در نتیجه این کارها رود کهنه شافرکام و رود جلوان دوباره خشکرود شده ماندند. از کشتزارهای رود نو هم آن زمینهایی که در دست دهقانان کم زمین و میانه حال بودند از کشت مانده ناکارم گردیدند یا اینکه به دست بایهای سرزمین گذشتند و آبی بر زیاد رود نو شافرکام باشد به کلها و نشیبیها ریخته آن جاها را ورجخانه کرد. رود کهنه شافرکام و رود جلوان تا زمانهای آخر باطل بودند، اما بعد از ریولوسی کبیر سوسیالیستی اکتبر در دوره اصلاحات زمین این دو رود دوباره کافته شده زمینهای اطراف خود را آبیاری کردند. قاضی عبدالواحد صدر سریر که خود را سبب اثر نو آباد شدن تومن شافرکام می‌دانست و آن آبادی را از یادگاری های ایام پیری خود می‌شمرد به این حال طاقت کردن نتوانست. او به باغبانی مانند شده ماند که در پیش نظرش نهالهای نوسبزش را بریده برند، گلبانهایش را شکسته پرتایند و بوستانش را پادخانه کنند. او در نتیجه این کارها نه تنها از قاضی صفی و مرادبک نفرت کرد بلکه از امیر و منصبداری او نفرت کرد. بی آنکه به امیر عریضه استعفا دهد نمایشکارانه قاضیگی غژدوان را پرتافته به بخارا به خانه خود رفت و در آنجا یک چند روز خوابیده غصه‌مر شده وفات کرد. قاضی عبدالواحد سریر از همفکران احمد مخدوم دانش بود، اما او غیر افعال بوده غضب اجتماعی خود را اظهار کرده نتوانست و مانند کهدود درون سوخته مرد. در روزهای مکتبخانه من واقعی مکتبخانه خود را در مکتب کهنه نام اثر خود به تفصیل ذکر کردم. در اینجا تنها آن واقعه ها را یاد می کنم که در آن اثر بیان نیافتند یا اینکه به طرز کوتاه قید شدند. چنان که در مکتب کهنه گفتم، پدرم مرا در 6 سالگی در مکتب پیش مسجد گذاشت. چون در آنجا کاری من پیش نرفت، مرا به مکتب دخترکانه داد. این مکتب در حولی درون خطیب دیه بوده وی را زن او اداره می کرد. در آنجا از پسر بچگان من و باز عبدالله نام یک بچه غژدوانی بود. از بس که عبدالله کلان سالتر و هم یک درجه دغلتر بود، دختران وی را نمی فاراندند و از معامله های او می کیبیدند. اما با من بسیار نرمانه معامله می کردند و مانند برادر خود دوستداری می نمودند. در سال دویم که من در آنجا می خواندم، از رباط قزاق نام دیه حبیبه نام دختری به آن مکتب آمد.
رباط قزاق در جنوب غربی دهه ما بوده. در بین این دو دهه تخمینا 1 کیلومتر راه بود. بنابراین آن دخترک به خانه خود نرفته شب و روز در خانه خطیب می ایستاد و با دختری خطیب در یک خانه زندگانی می کرد. حبیبه با دختری خطیب که قطبیه نام داشت همقد بوده. هر دوی آنها کلانسالترین دختران آن مکتب بودند. اما حبیبه از دختری خطیب داناتر، گپزن‌تر، در کتابخانه استادتر بود. او خط هم نوشته می توانست. پدرم می گفت که پدری حبیبه امام دهه خود بوده، از خوش‌سوادترین امام‌های آن دور پیش است و دخترش را خود خواننده صاحب خط و سواد کرده است. اما او حیران بود که چرا پدرش وی را در آنجا برای خواندن فرستاده است و در پیش زن خطیب او چی چیزی برزیاد می آموزد. و این چنین پدر تعجب می کرد که با وجود به 20 در آمدن این دختر چرا پدرش او را تا حال به شوهر نمی دهد. حبیبه از همه دختران دیگر به من مهربانتر بود. او سبقهای مرا به من یاد می داد و به من زاچه ها بازیچه های خوشروی ساخته می داد. هرچند من آن وقتها معنی شعرهای عشقی را نمی فهمیده باشم هم هرگاه که به من غزلهای حافظ را می آموخت معنیهای عشقی آنها را شرح می کرد. سخن به بالای یار، دلدار، معشوقه یا شاهد رود مثال کرده دختری خطیب را نشان می داد. اگر در بیت کلمه عاشق، آشفته، دل داده یا دل شده دیده شود خودش را مثال آن کلمه ها می شمارید. دختری خطیب از این کاری او ظاهراً در خشم می شد. پیشانه خود را ترش، ابروانش را چین و چشمانش را خشمگین نما می کرد. لیکن در همان وضعیت در زیر لب می خندید و تو حالا نگاه کرده ایست این کارت را به مادرم می گویم. تو را چنان زنند که پدرت هرگز تو را آنچنان نزده باشد. عجب نیست که تو را به این کارت از مکتب هم پیش کنند می گفت. حبیبه در جواب این سخنان او کاش که پیش می کردند گویان آه می کشید و این سخن او به نظر کس نه شوخی بلکه جدی بر این می نمود. دختران دیگر در بین خود از خوشرویی حبیبه و قطبیه گپ می زدند. بعضی آنها حبیبه را خوشرویتر می دانستند و بعضیشان قطبیه را. با وجود این هیچ کدامشان هیچ کدام اینها را دوست نمی داشتند و در غیب آنها از آنها شکایت می کردند. در حق قطبیه بدمعامله، بدگپ، کلانگیر و از بالای پدر و مادرش کلانی می کند می گفتند. در حق حبیبه باشد سبوک، سرگپ، سازنده ها بر این غزل می خواند، به خوشرویی خود غرقه می گفتند. اما این گپ های آنها به من معقول نمی شد. من به یگان دختر بدمعاملگی، بدگپی کردن قطبیه را ندیده بودم و کلانگریش را هم حس نمی کردم. مانند سازندگان غزل خوانی کردن حبیبه که بیشتر سبب شکایت دختران دیگر می شد به من بسیار خوش می آمد. در وقتی که من در مکتب یک غزل حافظ را که با بیت زیرین سر می شود دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید می خواندم، بیبی خلیفه به من تکرار کناندن آن غزل را به حبیبه فرمود و خودش به خانه خودش برای کارهای خانگیش رفت. حبیبه بعد از به من 2-3 بار خواندن آن غزل کتاب را به دستش برداشته آن غزل را چنان دلسوزانه خواند که در چشمان خودش آب چرخ زد و به من آهنگ حزینانه او چنان تأثیر کرد که پشتم وجراز زدن گرفت، خصوصا وقتی که بیت زیرین را می‌خواند. هر دم چو بی وفایان نتوان گرفتیار، ماییم و آستانش تا جان ز تن برآید. احوال او چنان دگرگون شد که من گمان کردم همین زمان بیهوش گردیده بر زمین خواهد افتاد. چشمانش را پوشید، قدری خاموش ماند. آبی که در درون چشمش در وقت سرود چرخ میزد چکره چکره شاریده بر رویش فرآمد. بعد چشمانش را کشاده به طرف من یک نگاه تبسم آمیزی شرمگینانه کرد. هرچند من آن وقتا از عشق و محبت تماما بیخبر باشم هم این حالت او به من بسیار خوش آمد. این چنین این را هم حس کردم که او در دل خود دردی دارد و آرزو می کردم که چی می شد یگان کار کرده آن درد را از دل او می برآوردم یا اینکه سبکتر می نمودم. البته هیچ کار کردن نمی توانستم و چی بودن درد او را هم نمی دانستم. حالا در یادم نمانده است که همان روز بود یا روز دیگر حبیبه بعد از تمامیت مکتب از من پرسید در خانه هاتون گل هست؟ هست، گفتم در جواب.
ба ман пагоҳонӣ як дона гули навшгуфтаи хушбӯй биёр. бисёр хуб, гуфтам ман ва ба хона равон шудам. бо ин супориши он духтар дар дили ман хурсандӣ пайдо шуда буд ва худ ба худ фикр мекардам. шояд бо он гуле ки ман хоҳам овард дарди дили ӯ бартараф шавад ё сабук гардад ва он орзуе ки дар вақти ғазалхонии ӯ дар дили ман гузашта буд ба вуҷуд ояд. дар рӯи даричаи мо ду гулбута буд ки яке гули сафед мекушод, дигари гули гулобӣ. ман рӯзи дигар пеш аз баромадани офтоб ба пеши он гулбутаҳо рафтам ки барои Ҳабиба гул чинам. ҳар дуи онҳо ҳам пур аз гулҳои навшгуфта буданд ва гули ҳар дуи онҳо ҳам хушбӯй буд. ман дар андеша афтодам ки аз кадоми инҳо чида барам то ки ба ӯ хуш ояд ва барои интихоб кардани яке аз онҳо гулҳои ҳар дуяшро бо диққат тамошо кардам. ранги гули гулобӣ ба ранги рӯи Ҳабиба сахт монандӣ дошт, хусусан дар он вақт ки донаҳои шабнам ҳанӯз аз рӯи баргҳои вай напарида буданд. ба назарам бисёр хуш ва дилкаш намуд. вай дар он вақт чунон зебо менамуд ки рӯи ашколуди Ҳабиба дар вақти суруди мазкур бадон зебоӣ намуда буд. ман гули гулобиро барои он духтар муносиб дида 3 дона аз вай чида гирифтам. бо ҳамин аҷаб нест ки ба ӯ гули сафед хуш ояд. гӯён 3 дона аз вай ҳам гирифтам ва ба тарафи мактаб давидам. вақте ки ба дарвозаи хатиб расидам, аз тарси он ки мабодо гулҳоро аз дастам духтарон чанг зада нагиранд, онҳоро дар зери бағалам пинҳон намудам. чун аз дарвоза даромадам, қутбия дар раҳра ба ман рӯбарӯ омада. дар бағалат чист? гуфта пурсид. барои сирри гулҳоро ба ӯ фош накардан гуфтам китоб. лекин аз ин ҷавоби бар дурӯғи худ тарсидам, чунки китобам дар ҷилд ва дар дастам овезон буд. ин дурӯғи тамоман рӯйрост буд. агар ӯ ба ин дурӯғи ман пай мебурд, бағаланро кофта дида гулҳоро гирифтанаш муқаррар буд. ман ба фикри он ки ӯ фаҳмид ё не, бори якум ба рӯи вай бо диққат нигоҳ кардам. рӯйи ӯ аз рӯи Ҳабиба бисёр фарқ дошт. агар рӯи Ҳабиба ба гули гулобӣ монанд бошад, рӯйи ӯ монанди гули сафед намуд. ба ман бошад гули сафед он қадар мақбул набуд. падарам маро бисёрҳо манъ карда буд ки аз гули гулобӣ наканам, то ки ӯ вайро ғундошта ба аттор бурда дар бадалаш гулоб гирад. аммо ман ҳар гоҳ ки чашми падару модарро хато мекардам, аз гулбутаи гулобӣ гул мечидам. ҳарчи ӯ пай набурда будааст, бе он ки ба бағали ман диққат кунад, ба як даре ки дар он тарафи вай гов мебастанд гузашта рафт. ман рафта ба мактабхона даромадам. ҳанӯз ягон бача ҳам наёмада будааст ва Ҳабиба он хонаро мерӯфт. ман дар ду дастам 2 хел гулро гирифта ба ӯ тақдим кардам. ӯ баракалло гӯён гулҳои гулобиро зуд аз дастам гирифта аввал бӯйид, баъд аз он 2 донаи онҳоро аз пеши гӯшаш якдонагӣ аз ду тараф дар зери калапӯшаш гузаронида монда ба оина нигоҳ кард ва як дона гули дигарро ба сари синааш бо сӯзан банд кард. пас аз он гулҳои сафедро аз дастам гирифта бӯйид ва чашмашро қадари хашмолуд карда ва дасти росташро ки дар вай гулҳои сафед буд ба тарафи ман ҷунбиш дода бо як оҳанги норозиёна инро чаро овардӣ? гуфт. шояд ба шумо ҳамин хуш ояд гуфта фикр кардам. гуфтам дар ҷавоб. ба худат кадомаш нағз менамояд? гулобияш ё сафедаш? гулобияш. чаро? сабабашро намедонам, ба назарам нағз менамояд. Ҳабиба гули сафедро ба рухсорааш ниҳода аз ман пурсид. ба ман кадомаш мезебад, гулобияш ё сафедаш? гулобияш, гуфтам ман. чаро? чунки гулобияш ба рӯятон ҳамранг аст. ӯ бо шунидани ин ҷавоби ман о балоча гӯён хандид ва маро дар бағал сахт кашида аз рӯйҳоям бӯсид. баъд аз он гули сафедро ба ман нишон дода. ин ба рӯи кӣ ҳамранг аст? гуфта пурсид. ман бе ҳеҷ мулоҳиза ва бо соддагии кӯдакона, бо илҳоми он фикре ки 2 дақиқа пеш аз он суҳбат дар вақти рӯбарӯ омаданам бо қутбия дар дилам гузашта буд. сафедаш ба рӯи қутбия ойтӯтем ҳамранг аст, гуфтам дар ҷавоб. ба ман нигоҳ кун, ба ягон кас ин гапҳоро нагӯй. гули гулобӣ ба рӯи Ҳабиба ойтӯтем, гули сафед ба рӯи қутбия ойтӯтем ҳамранг аст нагӯй. агар гӯӣ, ман аз ту бисёр хафа мешавам. рав, дар ҷоят нишаста сабақатро хондан гир. ман образи қутбияро бо номаш дар охири рамани ғуломон тасвир кардам.
шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз рӯи асари қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов шунидед. анҷоми гуфтори ҳафтум. коргардони овоз Ҳалима Насибуллина, танзимгари овоз Карим Толибов, муҳаррир Шукруллоев. гуфтор соли 1978 сабт шудааст.